सतगुरां दी पावन गोद दे अंदर महापुरखां दे तपो स्थान श्री नानकसर साहिब मुख सचखंड साहिब विखे सतगुरां दी इलाही गुरबाणी नूं आप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी सरवण कर रहे हो। सतगुरां ने कृपा कीती है महापुरखां दीआं रहमतां प्राप्त करन लई धन धन बाबा आनंद सिंह जी दे तपो स्थान ते आप सरबत संगत नतमस्तक हो के सतगुरां दी गुरबाणी नूं सरवण करके सतगुरां दे दर्शन करके जिथे अपने नेत्रां नूं सफला कर रहे हो उथे गुरबाणी नूं सरवण करके अपने कन्नां नूं भी सफला कर रहे हो। ते वडभागे हन जो गुरबाणी पढ़ी जा रही है उस गुरबाणी दा नाल आप विचारण कर रहे हैं। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी बचन करया करते सन। दीवान शुरू होने तो पहला उन्होंने कहना कि जेड़ा भी जग्यासु सत संगत दे विच आउंदा है उन्होंने इन्हां तीन गल्लां दा ध्यान रखना है। सत संगत दे विच आके इन्हां नेत्रां दे नाल गुरु दे दर्शन करने ने, इन्हां कन्नां दे नाल जिहड़ी बाणी पढ़ी जा रही है कीर्तन किया जा रहा है कथावाचक वालों कथा की जा रही है उस कथा नूं सरवण करना है। केवल दर्शन और सरवण नहीं, इस रसना दे नाल गुरबाणी दा जाप करके रसना नूं भी पवित्र करना है। ते जेड़ा सतसंगत दे विच गुरु घर दे विच आउण लग्गिया इन्हां तिन्नां गल्लां दा ध्यान रखेगा उहदी अवश्य गुरु चरनां च हाज़री लगेगी। इन्हां तिन्नां दे विचों भी एक गल दी भी भुल हो गई, गुरु चरनां दे विच हाज़री लगवाउणी बहुत कठिन हो जाएगी। ते जेड़ा जग्यासू इन्हां तिन गल्लां दा ध्यान रखेगा सतगुरु जरूर ही उन्हां दी हाज़री अपने चरनां दे विच लगवाउणगे। सो सतगुरां ने कृपा कीती है आप सरबत संगत महापुरखां दे तपो स्थान ते नतमस्तक होए हो और वह भी वडभागे हैं जो इस वक्त देश विदेशों दे विच बैठ के भी सतगुरां दी गुरबाणी नूं सरवण करके भावें शरीरक तौर ते दूर हैं पर मन करके गुरु चरनां च हाज़री लगवा रहे हैं। सो आप सरबत संगतां वडभागे हो जो महापुरख संत बाबा लखा सिंह जी होना वालों गुरमत प्रचार प्रसार वास्ते पिछले लंबे समय तो ये लाइव प्रसारण शुरू किए गए हैं। विसाख का महीना चल रहा है। सतगुरां ने गुरबाणी दे अंदर तो हरेक दिन नूं चंगा दसिया, दिन कोई भी माड़ा नहीं हुंदा, सारे ही दिन चंगे ने। पर वो समा मुबारक हुंदा है जे समय दे विच कुछ इतिहासक कारज होए होण। विसाख भी महीनिਆਂ ਦੀ तरह महीना है पर इस विसाख दे विच गुरु कलगीधर पातशाह ने रहमतां कीतियां ते इस महीने नूं पवित्र बना दिता। ते जे रुत मुताबक देखिए इस महीने दे विच किसानी दे लई खुशियां लैके आउंदा है। बनस्पति दे विच दरख्तां दीआं नवीआं टाहणियां फुटदियां हन, नवीआं शाखावां फुटदियां हन। जिते रुत दे पक्षों सुहावना है, मनुखी तौर ते किसानी लई खुशियां भरिया है, उत्ते गुरु कलगीधर पातशाह ने इस नूं अध्यात्मक तौर ते भी बड़ी महत्ता दे दी है। धन गुरु कलगीधर पातशाह जिन्हां ने सरबंस दानी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਇਤਿਹਾਸ ਇਵੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਇਤਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਤਾਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਵੀ ਧਰਮੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਤਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਾਵਨ 1699 ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਇਕੱਠ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 80,000 ਇਕੱਠ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਤਾਂ ਗੁਰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਤਕ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਹਿਰੋ, ਉਹ ਆਪ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਲਣ ਹਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ 3 ਵਾਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 5 ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਸ ਪੇਟ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੋਤਕ ਰਚੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਾਨ ਕਰੈ, ਅਗ ਓਗਟ ਰਹਿ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਫੁਨ ਧਾਮ ਤਰਹਿ, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा से सब सत्र मरै, इन्हीं की कृपा के सजे हम है, नहीं मोसै गरीब करोड़ परै। सतगुਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੜੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰਕ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਿਟਾ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਸਭ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਜ ਉਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਇਸ ਲੜੀ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ, ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਲਵਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਪੱਖੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ 1995 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਜੋਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਸੈਕਟਰ ਧਨਾਸ ਵਿਖੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੱਗ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੱਗ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ PGI ਲੰਗਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੈਕਟਰ ਵਿਖੇ ਜੋ PGI ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਵ ਗ੍ਰੀਨ ਥਿੰਕ ਗ੍ਰੀਨ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ 8-8 10-10 ਵਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8-8 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਾਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬੂਟਾ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਵਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਮਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, 7009 220 206। ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤਮ ਹੱਤ, ਦਿਲ ਸਰਾਦੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇਸ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੱਤ-ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।